এবার এখানে আমরা অলরেডি কালকে পড়ছিলাম the definition of hydrograph. Okay. Okay. In this module in hydrograph, we discuss the types of hydrograph, base flow separation, and effective rainfall. Okay. So already you know, in previous classes we discussed the definition of hydrograph. The hydrograph is defined the discharge versus the time at the outlet of the catchment. Okay. And already we've seen this is the rising line, this is the crest segment, this is the falling line, and this portion is denoted the base flow. Okay, already the river itself having some base flow, and after that, if the rainfall is coming on this river, there the discharge of the river it increases and ultimately reach some peak point, and after this discharge is minimized and the discharge is ultimately going to the zero due to the runoff. So from this picture you can show that this is the catchment area where the rainfall is happening, and after the precipitation, so this is the precipitation. Okay, the 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 runoff which is flow over the ground surface, okay, and fall into the river and ultimately discharge the outlet of the catchment. And if we determine the discharge of the outlet at its catchment in different interval of time, and if we plot this data, and this is the representation of the hydrograph. Okay. Now here the elaboration of the hydrograph is given below, given in this picture. So in this picture you can show that this graph is represent the rainfall intensity versus time. There is the hydrograph is represented there. Hydrograph. What is the signify here? The signify here in which particular time your rainfall will be maximum and when the rainfall will be the minimum. If the rainfall is maximum, the intensity of rainfall is maximum, okay, at that time the maximum water is falling ground, and this is the fluctuation of rainfall intensity, and which is represent a graphical representation. This is called the hydrograph. Similarly, in your catchment, so this is your the rainfall intensity. Okay, so if the rainfall is happening on the catchment area, the extra runoff will be happening the catchment outlet, because the catchment outlet where there is some base flow, after that due to the rainfall the discharge will be maximum. So this is your the rising line. When the rainfall is happening, and of that effect the rising line will be increases, and when after some time the rainfall is stopped, okay, after few time later the discharge will be the maximum, because when the maximum when the peak discharge is happened, okay, so that water takes some time to flow into the catchment outlet. কারণ একটা জায়গা থেকে একটা জায়গাতে ওয়াটার রিচ করতে তার কিছুটা সময় লাগে, সেই জন্য বৃষ্টিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই যে তোমার যে ডিসচার্জের যে ডিসচার্জ হচ্ছে ওই ক্যাচমেন্ট আউটলেট থেকে, সেটা সাথে সাথে মিনিমাইজ হতে পারে না আর নমিনাল হতে পারে না।
সে হচ্ছে ডিসচার্জ যখনই হবে তার কিছুটা টাইম লাগবে সেই টোটাল ওয়াটারটা ওই ক্যাচমেন্ট আউট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা সময় লাগবে। সেই জন্য বৃষ্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তোমার পিক ডিসচার্জটা মেনটেন করে। তাই এখানে পিক ডিসচার্জ এলো আফটার দ্যাট হুইল দ্য রেনফল ইজ রান অফ এফেক্ট ইজ মিনিমাম, তখন কি হচ্ছে ওয়াটারটা এগেইন আবার ব্যাক করে আসছে। এই যে ডিসচার্জ ভার্সেস যে টাইম যে গ্রাফটা আছে এটাকে বলা হয় হাইড্রোগ্রাফ। নাও হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ল্যাগ টাইম? So basic lag time is the difference between the time of maximum intensity of rainfall minus time to maximum discharge of the hydrograph. এখানে তোমার যে পিক ফ্লো হচ্ছে এই পিক ফ্লো হচ্ছে সেই যে টাইমটা, আর যেখানে ইন্টেন্সিটিটা যে সময় ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সেই যে টাইম ডিফারেন্স, দ্যাট টাইম ডিফারেন্স ইজ কল্ড দ্য বেসিক ল্যাগ টাইম। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাতেই হচ্ছে দিস ইজ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ রেনফল ইজ ম্যাক্সিমাম ইন দ্যাট কলাম, ইউ ক্যান সি দ্যাট। সো দিস টাইম minus that time, this is the peak flow time, the difference between those time is called the basin lag time. তোমাদের অনেক সময় কোশ্চেন আসবে what is basin lag time. Now next one is very important. What is flood hydrograph? So flood hydrograph is a combined discharge of base flow and direct runoff. What is base flow? Already we defined in previous classes what is base flow and already discussed the direct flow. Direct flow means that flow is particularly dependent on the runoff. সেই যে ফ্লোটাকে বলা হয় সেটা ডাইরেক্ট ফ্লো বলা হয়। ঠিক আছে, তাহলে এই যে কম্বিনেশন অফ ফ্লোর রেসপেক্টে যে টাইমটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করি দ্যাট ইজ দ্য পার্ট হাইড্রোগ্রাফ। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন what is direct runoff hydrograph. So direct runoff hydrograph, if we separate the base flow from the flood hydrograph, a resulting hydrograph is called the direct runoff hydrograph. তাহলে কিভাবে আমি বেস ফ্লোটাকে সেপারেট করব? আমার তিনটে মেথড আছে টু সেপারেট দ্য বেস ফ্লো। ওকে, but how can we get the direct runoff or direct hydrograph or direct runoff hydrograph? Direct runoff hydrograph we get from hard hydrograph separated base flow. Hard hydrograph থেকে base flowটাকে সেপারেট করে দাও, then we get the direct runoff hydrograph. Now what is the main source of direct এখানে বলছে what is the main, এই জায়গাটা দেখো, what is the main source of direct flow? Already we told that this is the runoff এর জন্য যে ফ্লোটা হয় that is the direct runoff। ঠিক আছে, what is the main sources of base flow? তাহলে বেস ফ্লোতে তোমার মেইন সোর্সেস অফ ওয়াটার কি? দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার। সো গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ দ্য সোর্স অফ base flow, and the direct flow, the source of water is the direct runoff. এখানে দিয়ে দিয়েছে দেখো ডাইরেক্ট রানঅফ যেন হয় সারফেস ফ্লো এন্ড unrelated subsurface flow, and base flow টা হয় ground water flow related subsurface flow. So this is the function of the direct runoff by base flow separation. Now is a graphical representation. So this is my এই যে পিকচারটা আসছে, এবার এই পিকচারটাকে কিভাবে এখানে ডিরাইভ করা হয়েছে সেটা এখানে দেখাচ্ছি। তাহলে ইউ নো the direct runoff will be plot the distance versus time। এখানে টাইমটাকে যদি আমি মিনিটস এ যদি কনসিডার করি, ঠিক আছে, এখানে 0 মিনিটস, 12 মিনিটস, 24 মিনিটস, 6 মিনিট, 48 মিনিটস, 30 মিনিটস, 72 মিনিটস। সো এইভাবে এটাকে আমি বা আওয়ার্স হোয়াট এভার ইউ সিলেক্ট, এটাকে আমি এখানে লিখলাম, এখানে ডিসটেন্সটা সেটা করে লিখলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমার কোন একটা ক্যাচমেন্টের উপর একটা বৃষ্টি হচ্ছে, তার রেনফল ইন্টেন্সিটি এটাকে দেখে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমার রেনফল ইন্টেন্সিটি হলো, ঠিক আছে, রেনফল স্লো ইন মিলিমিটার ইন পার গ্রাম। তাহলে আমার কতটা বৃষ্টি হয়েছে সেটাকে আমি এখানে দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, কি আসছে বলো তো বারে বারে? প্রত্যেকটাকে অ্যাডমিট করতে হবে।
তাহলে এইভাবে আমার কতটা বৃষ্টি হলো, রেইনফল ইন্টেন্সিটি আমি দেখিয়ে দিলাম। এবার এই যে রেইনফল ইন্টেন্সিটি জন্য কি হচ্ছে, আমার এবার ফ্লোটা হবে। তাহলে এই আমার ফ্লোটা হলো। ডিসচার্জ তোমার দিয়ে দিয়েছে ইনটু পার সেকেন্ড, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে কেন শুরু হলো, এইখান থেকে না, অলরেডি ওই রিভারের মধ্যে কিছুটা বেস ফ্লো ছিল, কিছুটা ওয়াটার অলরেডি ফ্লো হচ্ছিল, ডিউ দ্যাট ওয়াটার কামিং ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার। বৃষ্টির জন্য কিছুটা ওয়াটার আসে, সেটা সেই জন্য ডিসচার্জটা বেড়ে গেল, ঠিক আছে। নেক্সট, দিস ইজ আ রাইজিং লিম। দ্য রাইজিং লাইন ফ্লাড ওয়াটার অ্যাট দ্য রিভার, বৃষ্টির জন্য যেটা আসছে। The peak discharge at the peak flow, maximum discharge in the river, আবার কি এসছে, so peak flow where the discharge is maximum is called the peak flow of the river. Next, with the recession lane বা falling lane বলা হয়, ঠিক আছে। যখন তোমার ফ্লাড ওয়াটার যখন ফল করবে, যখন বৃষ্টির জন্য ডিসচার্জটা যখন কমে গিয়ে হাইড্রোগ্রাফে যখন ফল করছে, দ্যাট ইজ দ্য রিসেশন লাইন বলা হয়, ঠিক আছে, বা ফলিং লাইন বলা হয়। হয়ে গেল। Basing lag time, already we discussed basing lag time, the time difference between the peak of the rainstorm minus peak flow of the river. Okay, that is called the basing lag time. তাহলে এখানে তোমার basing lag time এখানে কত হবে, এখানে যদি এখানে কত হতে পারে 26, ধরো এখানে 28 আছে, এখানে 28 মিনিটস, এটা হচ্ছে 10 মিনিটস। তাহলে 28 minus 10, তাহলে কত হচ্ছে 18 মিনিটস। দিস ইজ দ্য বেসিন ল্যাগ টাইম। তুমি এটা ক্যালকুলেশন করো, বেসিন ল্যাগ। নেক্সট আসছে, already the river have some flow that is called the base flow, and due to the runoff there is some flow, it is called the direct flow. Okay, now what is the definition of direct flow? So volume of water reaching the river from the surface runoff, source, rainfall, base flow, volume of water reaching the river from the surface runoff, সেটা হচ্ছে সেই ওয়াটারটা কথা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লো থেকে যেটা আসছে। তাহলে তোমাদের ডেফিনিশন আসবে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ডাইরেক্ট ফ্লো এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ বেস ফ্লো। এজাম্পশন এটা পরে আসছে। নাও the factors which is affect the hydrograph, তাহলে কি কি ফ্যাক্টরস একটা হাইড্রোগ্রাফকে এফেক্ট করতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, the area, large basin receive more precipitation than small, therefore having large runoff. Larger size means longer lag time as water has to longer distance to travel to reach the outlet, ঠিক আছে। তাহলে তোমাদের এরিয়াটাকে কিভাবে এফেক্ট করছে দেখো। If your area is maximum of this catchment, maximum water is stored, so runoff will be maximum. Larger size means longer lag time. Already you know what is the lag time. Lag time is the time is the difference between peak flow minus ম্যাক্সিমাম রেইনফল, ঠিক আছে। সেই যে টাইমটাকে বলা হয় সেটাকে বলা হয় ল্যাগ টাইম। তাহলে যত বেশি ক্যাচমেন্ট এরিয়া হবে, ঠিক আছে, তত সময় লাগবে, ততটাই সময় লাগবে তোমার একটা ক্যাচমেন্ট আউটলেটে ওয়াটারটা রিচ করতে। কারণ তোমরা জানো ক্যাচমেন্ট আউটলেট ওয়াটারটা তোমার যদি একটা ওয়ান এন্ডে যদি ফল করে, সেই ওয়াটারটা একটা অপোজিট এন্ডে যেতে কিছুটা সময় লাগবে। সেই এন্ড যত বেশি ডিস্টেন্স হবে, যত বড় হবে, তত টাইমটা বেশি লাগবে, সেই জন্য মনে হয় ল্যাগ টাইমটা বেশি হয়। নেক্সট হচ্ছে সেফ। elongated basin will provide lower peak flow and longer lag time than the circular one of same size, ঠিক আছে। এবার তোমার যদি কোন একটা এরকম ঠিক আছে, এখানে পরে যখন পাবো সময় পাবো ছবি এঁকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ছবি এঁকে দেখানো যাচ্ছে না, ছবি আঁকতে
পেন দিয়ে কিছু করা যাবে? আচ্ছা, পেন দিয়ে কিছু করা যাচ্ছে কিনা আমি দেখছি না। ধর একটা ইলংগেটেড বেসিন, ধরো এই একটা এরকম একটা বেসিন আছে, এটা হচ্ছে তার ঠিক আছে, এই হচ্ছে একটা তোমার ক্যাচমেন্ট আছে, ঠিক আছে, ক্যাচমেন্ট। এটা হচ্ছে তার কি বলবো, এই হচ্ছে তার ট্রিবিউটারিজ আছে। এটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে আউটলেট, এটা হচ্ছে আউটলেট, এখান থেকে তুমি ডিসচার্জটা ক্যালকুলেট করছো, ঠিক আছে, ডিসচার্জ যেটা কিউ, ডিসচার্জ এখান থেকে ক্যালকুলেট করছো। তাহলে তুমি জানো যে আমাকে দেখা যাচ্ছে তো এই যেটা আমি আঁকছি? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি আছে, টাইম আছে, এখানে টাইম আছে, আর এদিকে কি আছে, ডিসচার্জ আছে। তাহলে এখান থেকে যে ওয়াটারটা আসে, এই ওয়াটারটা এখানে আসতে বেশি সময় লাগবে। এখানে এরকম হয়, এরকম একটা হাইড্রোগ্রাফ হয়, এরকম একটা ঠিক আছে। তাহলে এখানে সরি আমি এটা বলবো না, এখান থেকে শুরু হবে, কারণ অলরেডি কিছুটা বেস ফ্লোটা আছে, কিছু বেস ফ্লো আছে নিচে, কিছু বেস ফ্লো আছে। সিমিলারলি তোমার যদি কোনো একটা ক্যাচমেন্ট এরকম হয়, ঠিক আছে, এই একটা ক্যাচমেন্ট আছে, ঠিক আছে, এবার এই ক্যাচমেন্টটা হলে কি হবে, তোমার এইখান থেকে জল এখানে আসতে কম সময় লাগবে, কারণ ডিস্টেন্সটা কম আছে। তাহলে সেখানে হাইড্রোগ্রাফটা হয় এরকম একটা হাইড্রোগ্রাফ হয়, ঠিক আছে। আবার ধরো এরকম একটা ক্যাচমেন্ট আছে, এরকম একটা শেপের ক্যাচমেন্ট আছে, ওয়াটারটা আসছে এখান থেকে, ওয়াটার আসছে এইভাবে, ওয়াটার আসছে এইভাবে, ওয়াটার আসছে, ওয়াটারটা এখানে যে আসছে, তাহলে এখানে ক্যাচমেন্ট, তাহলে এটা গ্রাফটা কিরকম হবে, তাহলে এরকম হবে, হাইড্রোগ্রাফটা এরকম হয়, ঠিক আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য শেপ, the hydrograph will be that the representation will be the different, okay, and lag time similarly different will be the lag time, and peak distance will be the different। এখানে পিক ডিসচার্জ বেশি হবে, এখানে পিক ডিসচার্জটা কম হবে, সেই জন্য বলছি দিস ইজ কল্ড ফ্ল্যাটার এন্ড দিস ইজ কল্ড দ্য স্টিপার। সেই জন্য বলছি ইলংগেটেড, এটা হচ্ছে ইলংগেটেড বেশি, প্রোভাইড দ্য লোয়ার পিক ভ্যালু, লোয়ার পিক ভ্যালু এন্ড দ্য লার্জ ল্যাগ টাইম। তাহলে এই ল্যাগ টাইম হচ্ছে এইটা, এইটা, এই যে ডিফারেন্স বিটুইন, দিস ইজ কল্ড দ্য ল্যাগ টাইম এখানে। আর এখানে ল্যাগ টাইমটা কত হবে, এখান থেকে এই পর্যন্ত ল্যাগ টাইম দেখতে পাচ্ছি ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য শেপ। নেক্সট হচ্ছে স্লোপ। তাহলে যদি আমার ইফ ক্যালকুলেট, হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা, সময় একটু যাও তো এখান থেকে, সময় দুজনে যাও। সো if the catchment having higher elevation, that is the if the catchment is steeper, then that means the velocity of the of flowing water is maximum, that means in very short time the water is from one point to another point, okay. So that's why the rising line will be steeper, and the lag time will be the shorter। এটা কিরকম বলো তো, এরকম। হুম হুম হুম, কে বলেছে, কোথায় বলতে হবে, সার্ভিসের রুমে তাতেই। নাও ধরো এরকম আমি একটা এরিয়া করছি, ধরো এই একটা এরিয়া করছি এরকম, এই একটা এরিয়া আছে,
তাহলে এই জায়গা থেকে আমার ওয়াটারটা ফ্লো করছে, এরকম ভাবে ওয়াটারটা ফ্লো করছে, এরকম একটা এরিয়া আছে। আর একটা এরিয়া আছে ধরো এরকম একটা এরিয়া আছে। এখান থেকে ওয়াটার যাচ্ছে, এখান থেকে ওয়াটার যাচ্ছে। তাহলে বলো তো কোন জায়গা থেকে ওয়াটারটা তাড়াতাড়ি ফ্লো করবে, এইটা থেকে না এইটা থেকে? স্যার কোনটা প্রথমেরটা থেকে? থেকে, প্রথমেরটা থেকে। প্রথমটা থেকে। হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে তাহলে ডিসচার্জ বেশি হবে তো। তাহলে এখানে গ্রাফটা তাহলে কিরকম হবে, এই যদি গ্রাফটা হবে এরকম, এরকম গ্রাফটা, এই যে রাইজিং লাইনটা আছে, দিস ইজ দ্য রাইজিং লাইন, ভেরি স্টিপ হয়। আর এইটা কিরকম হবে, এইটা এরকম হবে, এটা অলরেডি যদি বেস করে থাকে এটা এটা এরকম হবে, তাই তো? এটা ফ্ল্যাট হবে, কারণ তাড়াতাড়ি এখান থেকে ওয়াটার আসতে পারবে, ভেলোসিটি উইল বি। তাহলে তাহলে কোনটা ল্যাগ টাইম বেশি হবে, এইটা ল্যাগ টাইম বেশি না এইটা ল্যাগ টাইম বেশি? কোনটা ল্যাগ টাইম বেশি হবে? ল্যাগ টাইম হচ্ছে তোমার পিক ডিসচার্জ, আর এখানে যে রেন, এখানে যে ম্যাক্সিমাম যে রেন হয়েছে, আর এই যে ডিসচার্জ, আর এখানে ধরো এর এখানে এই একটা টাইম আর এই টাইমটা, তাহলে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এইটার মধ্যে ল্যাগ টাইমটা খুবই কম হবে, সেজন্য বলছে শর্টার ল্যাগ টাইম ইজ প্রিফারস টু, ঠিক আছে, সয়েল, ঠিক আছে। The if the more infiltration occurs, the longer the lag time and slower the rising line. তাহলে এখানে থেকে আহ, আহ, যদি আমি একটা কনসিডার করি, তাহলে একটা সয়েল আছে, একটা সয়েল, একটা সয়েল আছে, এখানে আর একটা সয়েল আছে, ওকে। এটার ইনফিল্ট্রেশন বেশি, ইনফিল্ট্রেশন মানে ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব করার ক্যাপাবিলিটি বেশি। এটা স্যান্ড আছে, ধরো এখানটা স্যান্ড ওয়াটার, এখানে স্যান্ড, এটা হচ্ছে ক্লে আছে, তাহলে এইটার ইনফিল্ট্রেশন বেশি হবে। তাহলে এখান থেকে যে ওয়াটারটা আসছে, এর উপর থেকে যে ওয়াটারটা আসছে, সেই ওয়াটারটা ম্যাক্সিমাম এখান থেকে ডুবে যাচ্ছে, এর মধ্যে চলে আসছে, পার্কুলেশনটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, ইনফিল্ট্রেশন। তাহলে কি হবে, এখান থেকে যে ওয়াটারটা ফ্লো করছে, দ্যাট ভ্যালু শুড বি দা মিনিমাম, ঠিক আছে। আর সিমিলারলি যদি এখানে যে ওয়াটারটা আসছে, এই ওয়াটারটা যদি ইনফিল্ট্রেশন খুব কম হয়, তাহলে কি হচ্ছে, এখান থেকে ওয়াটারটা ম্যাক্সিমাম ফ্লো করে যাবে, সো দ্যাটস ওয়াই। তাহলে এখান থেকে খুব যে হাইড্রোগ্রাফটা হবে, যেহেতু অল্প, এটার জন্য যে হাইড্রোগ্রাফটা হবে, তো অল্প করে ওয়াটারটা আসে, এভাবে অল্প ওয়াটার আসে, এভাবে আসে, ঠিক আছে। আর এটার জন্য যদি করি, তাহলে এটা যদি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইভাবে হচ্ছে আমার এটা কন্ট্রোল করা হয়। নেক্সট হচ্ছে ল্যান্ড ইউজ। ল্যান্ড ইউজ মিনস ইফ your catchment area is covered, how many how many uh, things, মানে কি কি জিনিস দিয়ে তোমার, yes, এ বেরিয়ে গেল না ঢুকলো আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তাহলে এখানে ল্যান্ড ইউজ মিনস তোমার যে ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা আছে, সেই ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা কি জিনিস নিয়ে কভার করা আছে, কি কি জিনিসের উপর, কে ঢুকছে না বেরোচ্ছে, বলতে পারছি না। রাদ্রি, অন্বেষা তোমার রাদ্রি। কটা থেকে ক্লাস আছে, তুমি এখন ঢুকছো, এইভাবে করবে না। ধরো এখানে ল্যান্ড ইউজ আছে, ল্যান্ড ইউজ হচ্ছে তোমার, তোমার যে ল্যান্ডটা আছে সেই ল্যান্ডটা কি কি জিনিসের উপর কভার করা আছে। ধরো আমার যে টোটাল ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা আছে, if this catchment area is covered by some building, if the catchment area is covered by river, if the catchment area river by some vegetation, if my catchment area is covered by dense forest, ঠিক আছে, এগুলোকে বলা হয়, এই যে সমস্ত যে জিনিস দ্বারা কভার করা আছে আমার ল্যান্ডটা, সেটাকে বলা হয় ল্যান্ড ইউজ। আমাদের যদি যদি বলো
বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াগুলো ম্যাক্সিমাম কি আছে, ডেন ফরেস্ট খুব কম আছে, ফরেস্ট খুব কম আছে, সেখানে পুরোপুরি ওপেন ল্যান্ড, ঠিক আছে। কিন্তু তুই যদি আমাদের হুগলি বা আমাদের সুন্দরবন এরিয়া যদি কনসিডার করো, সুন্দরবন ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট আছে, তাহলে সুন্দরবন এরিয়াটা কি কি জিনিস দিয়ে কভার করা আছে, ঠিক আছে, তার ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ থেকে তুমি একটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। সিমিলারলি হুগলি জেলার কি ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ আছে, সেই ম্যাপ থেকে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে হাউ মেনি প্যারামিটারস in which parameters is covered the হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড, ঠিক আছে। তাহলে এখানে হচ্ছে যদি আমার ডেন ফরেস্ট থাকে, যদি আমার ফুললি ভেজিটেড দিয়ে আমার ল্যান্ডটা কভার করা থাকে, তাহলে বৃষ্টিটা এলো, বৃষ্টিটা আসার পর আমার ল্যান্ডের উপর পড়বে, ল্যান্ডের উপর পড়ার পর আমাদের যে ওয়াটার তো ফ্লো হয়ে বেরিয়ে যাবে, এবার তোমার যদি ভেজিটেশন থাকে তাহলে সেখানে কি করবে, যে ওই ভেজিটেশন যে রুট আছে সেই রুটটা কি করবে, ওই যে ওয়াটারটা আছে সেই ওয়াটারটা ওখানে হোল্ড করে রাখবে। আর সিমিলারলি তুমি যদি কম্পেয়ার করো একটা যদি ওপেন একটা ল্যান্ড, সেখানে প্রথম কোনো ভেজিটেশন নেই, তাহলে সেখানে যে ওয়াটারটা এসে সেই ওয়াটারটা কিছুটা ইনফিল্ট্রেট হয়ে বাদ বাকি ওয়াটারটা মুভ করে যাচ্ছে। তাহলে আমি বলতে পারি যেখানে আমার ল্যান্ড ইউজটা, যেখানে ভেজিটেশনটা ল্যান্ড ইউজের উপর ডিপেন্ড করে, তার তার কি কি জিনিস দিয়ে ল্যান্ড ইউজটা তৈরি করা আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমি বলতে পারি এই এরিয়া থেকে আমার কম ডিসচার্জ সারফেস রান অফ হবে, এখান থেকে বেশি ওয়াটার সারফেস রান অফ হবে, বিকজ ইটস ল্যান্ড ইউজ ইজ ডিফারেন্ট অ্যাট ডিফারেন্ট প্লেসেস। তো সেই জন্য ল্যান্ড ইউজ থেকেও আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি আমার ওয়াটারের ডিসচার্জটা কতটা আসবে। যদি আমার ল্যান্ড ইউজ যদি ফুললি ভেজিটেশন দিয়ে কভার করা থাকে, ডিসচার্জ উইল বি দ্য মিনিমাম, আর যদি ওপেন থাকে দ্য ডিসচার্জ উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম। ইফ দ্য land is open, discharge will be maximum, that means in very faster the water is coming into the outlet of the catchment, so rising line will be maximum. So similarly basin lag time will be shorter, drainage density similarly যদি ম্যাক্সিমাম যদি কোন একটা আমাদের আলটিমেটলি কি হবে, যে ক্যাচমেন্ট আউটলেট থেকে যে ডিসচার্জটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ধরো তোমার এই একটা ক্যাচমেন্ট, ধরো এই একটা তোমার এই একটা ক্যাচমেন্ট আছে তোমার কাছে, এই হচ্ছে তার আউটলেট, এটা হচ্ছে আউটলেট, এটা হচ্ছে আউটলেট। তাহলে এইভাবে এই রিভার আছে, এই রিভার আছে, এই রিভার আছে, এই রিভার যাচ্ছে, এখান থেকে এটা ফ্লো করছে, এই ফ্লো করছে, ঠিক আছে, এখান থেকে যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, ঠিক আছে, এই যাচ্ছে, এলো, এই যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে যদি এবার ড্রেনেজ ডেনসিটি কাকে বলা হয়, তোমাদের ড্রেনেজ ডেনসিটি হচ্ছে, তাহলে এটা টোটাল, এর যদি আমার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হয় তো টোটাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া রিভার লেন্থ, দিস ইজ মাই টোটাল রিভার লেন্থ, ওকে, দিস দ্য টোটাল রিভার লেন্থ। এবার এখানে যে ছোট ছোট ট্রিবিউটারিজ আছে সেই ট্রিবিউটারিজ এক্সেপ্ট সাব লেন্থ if we calculated the total tributary length is L, okay, so সেখানে এই L divided by this L is called the drainage density। তাহলে যত বেশি ট্রিবিউটারিজ থাকবে তত তার ড্রেনেজ ডেনসিটি ম্যাক্সিমাম হবে। এবার ড্রেনেজ ডেনসিটি যদি ম্যাক্সিমাম থাকে, the drainage itself stores some water, so when the rainfall fall into those drainage, the some water is stored by the drain বা canal, okay, so minimum water is flow at the catchment outlet with compared to low drainage density catchment area। যদি তোমার catchment এরিয়াটার drainage density কম থাকে, তাহলে at that catchment the less amount of water is stored, so maximum water is stored at the outlet. If the outlet water is maximum, so hydrograph
the peak distance will be maximum. Okay, the rising line will be maximum, the lag time will be shorter. So in such way, the hydrograph parameters would be uh, hydrograph hydrograph parameters will be affected. Okay. Next হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার থাকে, প্রেসিপিটেশন থাকে, so those are the factors which is affect the calcium hydrograph. Next, what is base flow shape? How you have to identify, how you have to separate base flow. So total flow at the catchment outlet may include base flow also. Already we discusses in earlier classes. Hence, the resulting flood hydrograph also included base flow. In order to get the direct run of hydrograph DRH, which is by here, base flow is to be separated from the flood hydrograph. So usually different types of methods are used to practice in this task. Each of those three methods require to identify 3 points. Is required to identify the starting point A, when the rainfall will be happen, when the runoff effect will be start, the peak distance P, and the end point D. So those are the 3 points we should calculate it to separate the base flow. Point A can be identified easily. Observing that sharp increase of discharge rate, point D can be identified approximately as follow. Okay. Now, how did you calculate the time t? If you don't calculate the time t, how you can identify the point d? You know the time to base. This is the TB, time to base equals to TB plus n, whereas n equals to 0.88 by 0.2 days, and n equals to catchment area, this is kilometer square. And this is the time to peak. And if you separate, and if you calculate the n values, and if you calculate the TP, then automatically from the graph you can identify the T point. So there are 3 methods which is separate the base flow. ঠিক আছে, আমি নেক্সট ক্লাসে এগুলোকে করাবো। ঠিক আছে, মেথডে আমার বেস ফ্লোটাকে সেপারেট করা হয়। ওকে, তো অমরেশ আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠাবে। হ্যালো, ঠিক আছে। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে, ঠিক আছে, গুগল ক্লাসরুম আছে, গুগল ক্লাসরুম নিজে কমেন্টে লিখে পাঠাবে। ঠিক আছে, যদি কারো কোনো প্রবলেম হয়।